Masih nunggu atau gimana? سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، سيدنا قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع سادتنا آل أبي علوي، gunung jati شريف هداية بن عبد الله وجميع الذرية سيدنا الحسن وسيدنا حسين وأصولهم وفروعهم، وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر، سيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب علي مشهور محمد بن سالم الحفيظ وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب حسن محمد الحداد، والحبيب أبي بكر محمد السقاف، والحبيب صالح بن محسن بن حامد، والحبيب أحمد بن علي بن الحداد، والحبيب والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب محمد بن علي الحبشي، والحبيب عبد الرحمن محمد الحبشي، والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العضاص، والحبيب شيخ بن سالم بن عمر العضاص، والحبيب عمر محمد بن هود العضاص، والحبيب عبد القادر محمد الحداد، والحبيب منذر بن فؤاد المسامى وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح الوالدة حاجة سفيان بنت دادو حاجة سليمان، والوالد حاجة جمال الدين مالك المهدي بن حاجة حلواني، وجدي كي حاجة مصنف بن قرى حاجة هلياس، وجدي دادو حاجة سليمان بن حاجة قريش، وكي حاجة هاشم وكي محمد خالد بنكالن، وكي حاجة هاشم أشعري، وكي حاجة سانسوري، وكي حاجة عبد الله فقيه لانgitan، وكي حاجي محمد فاروق، وكي حاجي محمد أروان، وكي حاجي أحمد بشير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فهيم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي بارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin ayyuhal ahbab, segenap hadirat Allah, kita sampai malam hari ini masih Allah berikan nikmat panjang umur dalam sehat walafiat, masih diberikan taufik hidayah untuk menghadiri majlis ilmu, dan kita berharap mudah-mudahan dari majlis ini Allah akan memberi kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa mengarahkan kita berjalan di muka bumi ini dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua amaliyah kita, ubudiyah kita, muamalah kita didasari sama ilmu agama. Karena sungguh beruntung orang yang mempunyai ilmu agama, hidupnya berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi orang yang tidak pernah mengetahui ilmu agama, walaupun Islam dari lahir tapi nggak pernah belajar agama, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Kata Rasulullah SAW,
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki dalam dirinya ada kebaikan, maka Allah berikan dia pemahaman dalam urusan agama. Kalau semua dikembalikan ke jalur agama, maka otomatis berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hidup di dunia nggak bisa jauh dari ilmu, nggak bisa jauh dari majelis. Beruntung kita dipilih oleh Allah dari sekian banyak hambanya Allah kumpul di majelis ilmu, majelis zikir, ya. Sangat rugi orang yang tinggal di dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan sholat, dengan masjid, tapi tidak pernah merasakan manisnya mencari ilmu agama. Mudah-mudahan kita sampai meninggal dunia diberikan keistiqomahan dalam menghadiri majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita minggu ini masih dalam kajian fikih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Pembahasan kita terakhir kemarin mengenai syurutul manfaah khamsatun. Syarat-syaratnya manfaat khamsatun ada 5, ya. Nah, jadi udah kita bahas tuh kapan kita boleh menyewa sesuatu yang ada manfaatnya apabila manfaatnya memenuhi 5 syarat. Nah, ini kemarin kita bahas. Sekarang masalahnya adalah masail fil ijarah. Beberapa masalah dalam bab ijarah, dalam bab sewa menyewa, ya. Ada masalah-masalah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, taqdirul ijarah, ya, menentukan sewa menyewa. Ya, takdir ada ketentuan, ada batasan, ya, ada kejelasan, ada ketentuannya udah pasti nih. Maksudnya gimana? La budda an takunal ijarah muqaddaratan. Tidak bisa tidak atau harus antakuna adanya ijarah tersebut muqaddarah, bisa dikira-kirakan, ya. Imma bimuddatin, baik dengan cara menentukan batas waktu, au bi'amalin ma'lum, atau dengan amal yang bisa diketahui, gitu. Jadi kalau kita nyewa itu harus jelas. Misalnya nyewa rumah tahun, berarti 1 tahun udah jelas tuh, ya. Saya sewa rumah saya kepada Anda, saya sewakan rumah saya kepada Anda dengan masa 1 tahun dan harga 10 juta. Nah, itu harus jelas. Jangan misalnya ini menyewa berapa lama, ini pokoknya saya dikasih duit 10 juta, berapa lama Pak? Pakai aja dulu dah, gampang dah itu. Jangan pakai aja dulu, ya. Ntar tahu-tahu baru sebulan udah ya habis ya. Lah, kok cuma sebulan doang? 10 juta. Oh, sini mahal, Pak. 10 juta sini sebulan. Ya udah, enggak jelas. Harus diperjelas dari awal. Au bi'amalin ma'lum, atau misalnya dengan tenggang waktu yang jelas. Ente nyuruh orang jahit baju misalnya. Ini Anda kasih bahan, ente jahitin ya dengan model begini-begini. Oke. Berapa lama kira-kira? Ya, seminggu. Oke, seminggu ya. Nah, ini ongkosnya berapa? Ya, 100.000 nih. Atau pas ngasihnya ya di majelis atau setelah jadi, ya. Ini harus jelas. Jangan sampai kayak kita misalnya jahit baju, ya, berapa lama jadinya Pak? Ya kalau saya sempat nanti kalau jadi saya kabarin. Berapa lama sempatnya itu? Ya, tahu-tahu sebulan nggak ada kabar. Gimana? Jadi Pak, belum sempat saya. Ya, kalau sempat harus dijelasin berapa lama itu, ya. Dan kadang biasanya penyakitnya tukang jahit itu molor mulu, penyakitnya dia biasa begitu. Bunda kan dia bidangnya ya jual jahit baju tuh, ya, desainer. Itu gitu kendalanya tukang jahit tuh. Udah tenggang waktu, orangnya yang mau beli udah nagih, belum jadi juga, ya. Nah, repot jadinya, ya, harus amanah. Yang nyewa harus amanah, yang disewa juga harus amanah, gitu ya. Kalau setahun ya setahun. Begitu udah habis waktu, ayo Pak, udah habis Pak, keluar Pak, ya. Semuanya udah selesai. Oh enggak mau. sebulan lagi nggak boleh gitu, ya. Tapi suratul muddah al-ma'lumah, contoh waktu yang diketahui. Contohnya gimana? Istajartuka, saya menyewa Anda, ya, litu'allima waladi, agar Anda mengajarkan anak saya Al-Qur'an, limuddati sanatin, dalam jangka waktu 1 tahun, bi asyrati alafi riyalin, dengan ongkos 10.000 real. Nah, itu jelas tuh, berarti dia menentukan misalnya Bang Komar guru ngaji, saya bilang Bang Komar, ente anak sewa untuk ngajarin anak baca Quran selama setahun. Bang Komar, anak gaji ente nih selama setahun itu 10.000 real. Nah, jadi dalam waktu setahun tuh Bang Komar harus ngajarin anak-anak baca Quran sampai bisa. Itu ya, jadi jelas masa waktunya. Pokoknya anak mau tahu setahun anak-anak udah harus bisa baca Quran lancar. Ya, sekarang bahkan ada yang 3 jam bisa baca Quran,
Minta dia apa itu 3 jam bisa baca Quran. Nah kita ngaji Fatihah sebulan Fatihah doang. Ini 3 jam bisa baca Quran lancar lagi katanya. Dijamin. Dijamin. Tahu dah saya nggak paham itu metode itu ya. Bener apa enggak saya nggak paham. Ntar begitu lancar, ini Pak tergantung orangnya Pak. Kalau orangnya cerdas lancar, ya susah juga begitu mah. Ya, kalau ngaji ya sabar, nggak ada ngaji waktu sebentar nggak ada. Ya, jadi ini contoh sewa menyewa dengan batas waktu tertentu setahun. Suratul amalil ma'lum, contoh pekerjaan yang diketahui, yang jelas maksudnya. Ya, tadi masa waktu yang jelas, sekarang pekerjaannya jelas. Gimana contohnya? Istajartuka litu'allima waladi al-Qur'ana kullahu. Saya sewa Anda ini untuk apa? Untuk mengajarkan anak saya membaca Al-Qur'an kullahu, semuanya. Biar dia baca Quran dari Fatihah sampai An-Nas. Ya, bi asyrati alafi riyalin, dengan bayaran 10.000 rial. Kalau tadi supaya diajarkan baca Al-Qur'an selama setahun. Ya, pokoknya saya pengen anak saya dalam setahun itu bisa baca Quran. Kalau ini kan masih setahun, jadi saya nggak mau tahu nih, pokoknya setahun harus bisa baca ya, gitu ya. Nanti gimana caranya? Coba ada tuh cara yang gimana? Ya, kalau yang ini enggak, anak minta ente ngajarin anak-anak untuk baca Quran semuanya, yang penting hatam setahun. Ya, hatam setahun. Ya, gimana caranya tuh ngaturnya gimana tuh? Ya, itu. Jadi kalau tadi ditentukan dengan masa waktu setahun, kalau yang kedua ditentukan dengan bacanya sampai hatam. Beda ya. Yang pertama waktunya, yang sekarang bacanya sampai hatam. Harus hatam, ya. Soalnya kalau kata kullahu, semuanya, seluruh Al-Qur'an. Wa idza jama'a, apabila menggabungkan, dan apabila seseorang menggabungkan bainal muddah, antara masa waktu wal amal dan pekerjaan, lam yasihha, maka tidak sah. Kalau digabungin enggak sah. Contoh gimana? Kan qala lahu, sampai seandainya seseorang berkata kepada dia, istajartuka, saya sewa Anda ala an tu'allima waladi, untuk Anda mengajarkan anak saya Al-Qur'an kullahu, semuanya, ya, ngajarin anak saya Al-Qur'an semuanya, fi muddati sanatin, dalam jangka waktu 1 tahun. Ini menurut ulama fikih tidak sah, ya. Illa in qasada ta'jil li alla yata'anna al-mustajar fayasihu. Nah, ini gimana nggak sah, katanya alasannya gini, karena kan kalau mengajarkan Al-Qur'an semuanya belum tentu dia bisa setahun, ya, belum tentu setahun. Kalau ente bilang pokoknya saya nggak mau tahu ya, anak saya harus bisa baca, harus udah hatam dari awal sampai akhir Al-Fatihah sampai An-Nas dalam jangka waktu 1 tahun, ya, itu belum bisa, nggak kejar target itu. Pertama, ngajarin bacanya belum tentu bisa, ya, lancar baca Quran. Yang kedua, kalau sudah lancar belum tentu dihatam dalam setahun. Nah, berarti ini membahayakan bagi orang yang disewa, ya. Jadi hasilnya ntar dia kebanyakan dituntut. Nanti gimana sih, setahun udah nggak hatam, tapi kan bisa baca Pak. Ya tapi nggak hatam, saya kan pengen hatam dan bisa baca. Tapi anak bapak kemampuannya lambat, kan masalah dia. Kecuali katanya itu di bawah, illa in qasada ta'jil li alla yata'anna al-mustajar fayasihu. Kecuali kalau dia bilang tentukan waktu setahun supaya yang dibayar ini, orang yang disewa, nggak nyantai dalam ngajarinnya. Kalau saya nggak bilang setahun Ustaz, ya dia mah yang penting mah bisa baca mau berapa lama juga. Karena akhirnya nambah lagi saya duitnya, gitu. Jadi maksud saya itu menentukan anak saya bisa baca seluruh Al-Qur'an dalam waktu setahun, supaya dia ada beban moral supaya cepat-cepat bisa ngajarin anak-anak. Kira-kira ya. Itu jadi saya kasih waktu anak itu nggak boleh. Karena memberatkan orang yang disewa. Ya, imma ente nyewa dia untuk belajar Al-Qur'an selama setahun, ya, bisa baca pakai setahun, ya, atau hatam Quran, ya, semuanya baca semuanya, ya, dalam jangka dengan bayaran sekian, tanpa menentukan batas waktunya berapa lama, gitu ya. Baik. Kama qala sahibu Shafatiz Zubat, sebagaimana telah berkata pengarang kitab Shafatiz Zubat, in quddirat bi muddatin aw amali qad ulima waj'u dhaini abti. In quddirat, apabila ditentukan, bimud ijarah tadi, au amalin, atau dengan pekerjaan, qad ulima, yang keduanya sudah diketahui, ini sah. Supaya sah ijarah itu ditentukan dengan waktu yang jelas atau amal yang jelas. Wa jam'adzaini, dan menggabungkan keduanya, mudah sama amal, menggabungkan antara jangka waktu dengan pekerjaan, abtila, maka membatalkan ijarah. Enggak boleh itu. Ya, abtili maka membatalkan ijarah tadi. Sampai sini jelas?
Ya. Yang kedua, taliful ainil mustajarah. Rusaknya benda yang disewakan fi ijaratul aini, dalam masalah ijarah benda. Kita kalau nyewa benda, misalnya mobil, tiba-tiba mobilnya rusak, ya, ini batal nggak sewa menyewanya itu? Misalnya gitu ya. Pertanyaan sekarang, tabtulul ijarah, batal, menjadi batal apa al ijaratu, sewa menyewa, idza talifatil ainu, apabila rusak apa al ainu, benda yang al ainu, benda al mustajarah yang disewa. Kenapa? Lifawatil manfaat, karena hilangnya manfaat yang dituju. Ustadz, saya nyewa mobil sama antum ya. Itu beberapa lama, seminggu saya mau pulang kampung. Oke. Baru dipakai, ya, tahu-tahu nggak nyala. Oh, nggak nyala Ustadz? Oh, biasa itu mah biasa. Coba belum panas, dorong didorong nggak nyala juga. Sejam 2 jam Ustadz, kayak kagak bisa nih mobil Ustadz. Ya, harus servis, bawa tukang servis. Gimana nih? Wah, ini harus ini Pak, ganti aki atau segala macam, lama ini Pak, sehari 2 hari. Padahal nih orang mau pakai sekarang, nyewanya kan sekarang, ya. Gimana hukumnya ini? Batal itu ijarahnya, ya. Paham kira-kira? Batal. Jadi kalau batal, balikin duitnya. Nggak bisa nyala, yaudah duit balikin, nggak jadi, gitu ya. Itu batal. Nggak boleh. Ya tunggu aja dulu, saya betulin dulu, ya. Ya kan saya mau perlunya sekarang. Ya lu sabar aja, paling sehari 2 hari. Saya mau jalan sekarang Pak, duit saya serahin. Gimana? Nggak boleh nahan duit, karena ijarahnya sudah batal. Balikin duitnya yang tadi mau nyewa tadi. Wal butlan, dan batalnya hal tersebut, batalnya ijarah, yakunu ada fima yustaqbal minal muddah, dari masa dari sesuatu yustaqbal yang akan ada di masa akan datang, minal muddah, yang berupa masa sewanya. Maksudnya gini. Misalnya Bang Komar nyewain mobil sehari 1 juta, ya, Alphard, tadi punya Alphard, disewa sama Bang Zainul. Komar, anak nyewa Alphard ente seminggu, ngapain? Pulang kampung, biar dikira orang kaya gitu, pakai Alphard gitu ya. Padahal mobil sewaan, ya. Udah boleh. Sewa dah tuh. Berapa nih sehari? 1 juta, ya. Berarti seminggu 7 juta. Oke, nih 1 juta. Yang dikasih 7 juta nih, ya. Dipakailah nih mobil. Pakai sehari, baru nyampe di Semarang misalnya, ya, karena nyampe jalannya nyantai sambil ziarah-ziarah. Di Semarang mogok, rusak, ya, mogok. Mobil mogok nih, gimana ini? Waduh, ini kenapa? Ya nggak tahu, pakai biasa-biasa aja. Coba cari di bengkel sana, tukang servis. Wah Pak, ini mesinnya rusak ini Pak. Yo, repot ini, harus suruh mesin dulu. Aduh, Komar gimana ini? Ya nggak mau tahu gua, mungkin 7 hari, nggak bisa begitu. Ya, maka saat itu juga sewa menyewanya dihukumi batal, karena Bang Zainul nggak bisa ngambil manfaat dari mobil tersebut. Tapi yang batalnya ini fima yustaqbal minal muddah, di masa yang akan datang. Maksudnya gini, yang belum kepake harinya itu batal. Yang sehari ya kagak, kan udah nyampe sehari. Ya kan misalnya atau 2 hari, misalnya dipakai 2 hari atau rusak. Ya, tanpa ada keteledoran dari Bang Zainul, kecuali dia nabrakin, dia sengaja ngerusakin lain. Ini rusak sendiri, nggak diapa-apain, pemakaian normal. Ya, udah kepake 2 hari, maka batal. Yang batal yang mana? Yang 5 hari itu. Berarti Bang Komar cuma wajib ngembaliin 5 juta. Yang 2 juta udah haknya Bang Komar. Kenapa? Udah pakai 2 hari. Paham kira-kira? Yang batal itu yang sisa masa yang akan datang itu, yang belum kepake. Paham kira-kira ya? Nah, jadi ntar jangan bersikeras, dan Bang Zainul nggak boleh balikin semuanya 7 juta lah. Gimana 7 juta udah pakai 2 hari? Ya nggak bisa lah. Kalau udah pakai, yang dipakai itu bayar tetap, ya, harus bayar sewanya. Wa yusallim, dan dia harus menyerahkan qistal ujrah, bagian dari ujrah, dari sewa, dari uang sewa, ala hasabi ma madha minal muddah, sesuai bilangan yang sudah lewat minal muddah, dari masa yang sudah terpakai. Kayak tadi maksud itu. Nyewa 7 hari, udah kepake 2 hari, terus mobilnya rusak. Nah, berarti yang 2 hari tetap bayar. Ente nggak bisa diminta balik, dan Bang Komar wajib mengembalikan sisanya. Mana tuh? Yang 5 juta balikin. Ya udah, transfernya 5 juta nih, mobil ambil dah. Ya udah, lu cari mobil contohnya, saya rental di mana kayak gitu. Ya, nah, jadi tetap wajib kembaliin 5 juta. Yang tadi jadi nggak ada yang dirugikan. Ya, Bang Komar juga nggak dirugiin, tetap dapat sesuai pemakaian. Bang Zainul juga nggak rugi, karena dia ya masih bisa menggunakan dengan cara yang lain, nyewa tempat lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, idza sadarul amal, apabila saudara datang al amalu pekerjaan, ya,
timbul atau datang pekerjaan min mutlaqit tasarruf, dari orang yang boleh bertasarruf secara mutlak. Artinya dia sudah balik, ya, bukan anak kecil, sudah balik dan waras, terus kemudian tidak ada paksaan segala macam. Oke, kayak kita nih, orang yang boleh tasarruf, boleh belanja, ya, bukan orang safih, bukan orang yang ditahan hakim nggak boleh transaksi, kan ada gitu ya, mahjur alih namanya tuh, mim'i sebab gila misalnya, atau tabzir, akhir hakim bilang nggak bisa ya tasarruf nih, atau masih kecil. Ini semua memenuhi syarat, dia sudah gede, sudah dewasa, ya, tidak ditahan oleh hakim untuk tasarruf. Tahu-tahu dia mengerjakan amal, mengerjakan satu pekerjaan, walam yushtarat ujratan, dan dia tidak menyaratkan dan mendapatkan upah, fara ujratalahu, maka tidak ada upah bagi dia. Misalnya Bang Komar, ya, jangan Komar lagi dah, Anca, ya, Anca datang ke rumah saya, tiba-tiba saya lagi cuci mobil nih, Anca datang tiba-tiba, wah Ustaz, sendirian cuci mobil? Iya, ya, saya beli olahraga, udah Ustaz masuk ke dalam aja, saya nyuci gitu. Saya nyuci nih, yang nyuci itu Anca nih, ngerjain cuci mobil. Cuci mobil itu sebenarnya kalau dijadikan pekerjaan bisa dapat upah nggak? Bisa kan? Bisa dapat upah. Ya, kita mencuci mobil 40.000, 50.000, dapat upah, ya. Tapi Anca begitu ngerjain sesuatu tuh nggak ngomong apa-apa, nggak menyaratkan, Ustaz saya cuci dah tapi bayar ya, nggak ngomong gitu. Udah Ustaz masuk aja, saya nyuci sama dia, ya. Terus begitu selesai nyuci, tiba-tiba Anca bilang, tuh Ustaz bersih ya? Bersih Cak, iya. Gocap Ustaz, gocap apaan? Ya kan saya cuciin. Lah kok lu tuh nggak bilang? Lu bilang mau nyuci aja. Sadarul amal, ada pekerjaan dari orang yang tidak mensyaratkan dapat upah, nggak dapat upah. Fala ujrata lahu, nggak dapat upah. Ya, ya maksud saya Ustaz, ya kasih duit setelah saya bersihin. Ya kalau ngomong dari awal dong. Tahu gitu gua nggak mau, gue cuci sendiri gitu. Kan bisa jadi. Ya, gua lagi nggak punya duit tuh, lu ngomong mau nyuci nih, gua kira lu mau tabarukan, biarin aja gua cuciin. Lu cuciin gitu. Dan gimana tuh? Nggak dapat upah. Wa in kanatil ada, walaupun kebiasaan yang ada, jariyatun itu berlaku biha dengan, ya, ujrah fihi dalam amal tersebut. Walaupun biasanya secara umum orang kalau nyuci mobil itu bisa dapat upah, umumnya kan begitu, ya. Tapi karena ente nggak mensyaratkan bayaran apa-apa, ya ente nggak berhak nuntut upah apa-apa, ya. Oh, kirain ente lagi mau tabarukan, Cak. Enggak usah, maksudnya ya nyari duit tuh, ini lagi punya duit ini. Ya bilang dari awal dong, kan bisa deal berapa nih cuci mobil gitu ya, biar jelas, ya. Jadi kalau orang tahu-tahu tiba-tiba bantuin tanpa ada omongan apa-apa, ya nggak ada hak nuntut duit, ya, nggak ada hak. Hah? Ngedumel, ya. Tapi kan yang dibantu nggak salah, dia nggak nyuruh juga, ya, tahu-tahu dia ngerjain aja. Kayak tukang parkir, kita mau nyuruh, kagak. Kita lagi mundur, terus, Pak, kanan, ya kita nggak nyuruh apa-apa, diem aja kita. Ngasih duit nggak? Sebenarnya kalau nggak ngasih duit, dia juga nggak ada hak minta duit. Duitnya apa? Lah, siapa yang nyuruh? Bilang gitu kan? Atau lagi putar balik. Kalau mungkin kalau sewa tempat kita parkir, ya itu oke lah, ya. Tapi kan itu lahan juga bukan lahan dia itu. Ya, sebenarnya nggak ada hak tuh, ya. Atau putar balik, tahu-tahu ada yang muterin, nahan mobil. Ya sebenarnya nggak berhak dia minta duit. Ya, tapi orang karena ya kasihan aja atau rasa terima kasih udah dibantu muternya nggak susah, kasih duit. Tapi kalau nuntut nggak bisa. Anak kan nyuruh ente, ya tahu diri lo Pak, suruh saya tolongin. Ya nggak usah tolongin juga saya bisa, gara-gara bisa jawab gitu. Bisa, saya muter sendiri, ngapain ente di sini? Habis ngomongin recehan gua aja lo. Di Malaysia itu, waktu Malaysia nggak ada tukang parkir, nggak ada tukang parkir, bebas parkir di toko mana, ya mampir, nggak ada parkiran, pinggir jalan, jalan aja. Karena Indonesia ribet juga kadang. Ada untungnya, ada rugi juga sebenarnya. Untungnya kalau kita lagi lalu lintas padat, mau nyebrang susah, mau muter susah, dibantuin sama dia. Yang kadang giliran nggak ada macet apa-apa, ya tinggal jalan doang gampang, masih bayar juga. Ya, cuma dirugikan ya. Paling kalau kita baru pakai sebentar, Ustaz, ya hanya 10 menit, dia cuma beli minum doang, aku keluar lagi, goceng, ya kan? Rugi saya. Ya udah kalau emang begitu, kalau nggak ngasih, marah-marah orangnya. Mobil 2.000 misalnya, udah dikasih 2.000 masih komplain juga, ya mobil 2.000 katain lagi. Ya, kadang yang begitu tukang di jalan itu suka muter bantuin muter itu, let loh, nyuri juga kagak. Ya, jadi sebenarnya kalau yang ngerti hukum, orang yang model muterin, bantu muter jalanan itu, dia nggak ada hak minta, dikasih alhamdulillah, minta nggak boleh.
apalagi sampai marah-marah, pelit amat lu, diputerin nggak ngasih. Jangan yang begitu, ya ente sendiri yang mau, memang dia nyuruh, kalau dia nyuruh baru ente minta bayaran, kira-kira tuh, ya. Tapi waqilah, tapi ada yang mengatakan sebagian ulama, yastahiqqu ujratal mithl, dia berhak mendapatkan bayaran yang sepadan. Ada yang bilang begitu. Ya walaupun dia nggak minta, atau sebagian ulama nih, cuma ini bukan mu'tamad ya. Qil itu berarti pendapat yang lemah. Ya, ya walaupun dia nggak minta, tapi umumnya orang dapat nggak tuh, ngasih nggak? Ngasih, kasih. Berapa ngasihnya? Ya berapa biasanya. Ya, misalnya Bang Agus tiba-tiba datang ke rumah, Ustaz, ngapain muka ini banget kan, Mas? Tahu kayak masuk angin nih. Udah Ustaz, saya pijitin. Ya. Enak nih ya. Bang Agus berhak nggak minta duit? Nggak berhak minta duit. Anda nggak nyuruh, dia mau pijitin. Tapi kalau kata para ulama, kalau sebagian ulama mengatakan, ya biasanya orang ngurut dapat dikasih berapa? Ya sejam berapa sejam? 60, ya kasih 60. Gitu. Jadi ujratul mithl. Kecuali kalau kita udah ngasih, ini kita ikut pendapat yang ini misalnya nih, ya dah saya kasih dah. Ya udah ngurutin saya. Tiba-tiba bilang, enggak usah Ustaz, orang saya mau agak minta dibayar. Pengen nengokin guru aja lagi sakit biar sehat. Itu berarti dia sendiri yang mau gitu kan. Enggak wajib kita ngasih. Paham ya? Tapi pendapat utama tetap enggak wajib, enggak ada hak dia minta ujroh tanpa ada perintah sama sekali. Sampai sini paham? Paham ya? Kemudian min halati adamin fisakhil ijarah. Di antara kondisi-kondisi adamin fisakhi, tidak batal infisakh itu tidak menjadi batal al ijarah, sewa menyewa. Kondisi-kondisi yang ijarah tidak batal di antaranya ini. Artinya ijarah tetap berjalan. Ya, enggak batal, tetap berlaku. Tetap sah. Yang pertama, mautu ahadil muta'aqidaini. Mautu ahadil muta'aqidaini, matinya atau wafatnya salah seorang dari dua orang yang akad. Saya sama Sholah akad sewa menyewa adalah rumah ya. Terus salah satu dari saya dan Sholah meninggal dunia. Misalnya saya meninggal dunia, ya. Apakah akad itu batal? Ya. Apakah misalnya Sholah nyewa rumah setahun, terus saya yang punya rumah meninggal, apakah tiba-tiba ahli waris, Pak maaf ya Pak, bapak saya udah meninggal, jadi bapak keluar dulu, ntar duitnya sisanya dibalikin, boleh nggak begitu? Apa tetap berjalan? Ya. Ternyata ini kalau mati salah satunya, baik yang menyewa, ya penyewa atau yang menyewakan, ini tidak menjadi ijarah menjadi batal, tetap berjalan. Ya. Idza matal mustajir, apabila ya meninggal dunia al mustajir, orang yang menyewa, fatabqal ain, maka benda tersebut masih tetap inda warathatihi, di ahli warisnya. Jadi misalnya saya Sholah nyewa sama saya rumah, tiba-tiba Sholah meninggal dunia, maka kemanfaatan rumah tersebut masih tetap untuk siapa? Ahli warisnya. Ahli warisnya masih boleh sih, anak-anaknya. Jangan tahu-tahu saya bilang, nah gini ya, ini salah anaknya Sholah si Maul, bapak ente udah meninggal, jadi udah selesai nih ijarahnya, udah nanti keluar dah. Nah, kan nyewa setahun, kan ini baru setengah tahun, ya kan bapak ente udah meninggal, nanti keluar. Ya nggak bisa begitu. Walaupun yang menyewa sudah meninggal dunia, tetap menjadi hak ahli waris. Manfaatnya maksudnya, manfaat tempat rumah tadi, bukan memiliki kan. Fayantabi'una biha, maka ahli waris ini boleh memanfaatkan biha dengan ijarah tadi, ya, atau benda tadi, benda yang disewakan, ilan tiha ilmudah, sampai habisnya masa menyewa. Ya masih setengah tahun Pak, oh yaudah lanjut nggak apa-apa, emang saya nyewain setahun kok, ente masih bisa setengah tahun di sini. Wa amma idza matal muajir, adapun apabila meninggal dunia siapa? Al muajir, orang yang menyewakan. Sekarang saya meninggal dunia, tadi Sholah yang nyewa meninggal, sekarang saya yang punya barang, punya rumah meninggal. Fatabqal ainu, maka menjadi tetap ain benda tadi indal mustajir, di orang yang menyewa. Kayak tadi masalahnya, saya meninggal dunia, apakah ahli waris saya bisa ngambil? Enggak. Bapak saya udah meninggal, udah nanti keluar, enggak bisa kan, nyewa setahun. Biarin dia sampai masanya habis. Ya. Fa idzan tahatil muddah, apabila habis masa sewanya, sallamaha, maka dia wajib menyerahkan benda tadi, benda yang disewa, ila warathatihi, kepada ahli warisnya. Kalau udah setahun, wajib tuh si Sholah tuh. Ini anak-anaknya Setafid, ini saya udah habis masa sewa saya, ya ini saya balikin kuncinya, saya kosongin. Nggak boleh misalnya anak-anak saya nggak tahu berapa lama, tiba-tiba dia ambil kesempatan, kamu nggak tahu nih, ya. Atau misalnya bohong, anaknya nanya, Pak Sholah, bapak saya dulu nyewain berapa tahun? Emang nggak pakai surat ya, cuma waktu itu saya nyewa 5 tahun, padahal cuma setahun. Oh gitu, ya udah dah kalau gitu kan bohong namanya tuh, dosa itu, nggak boleh.
Ya, harus jujur, harus tahu, walaupun anaknya nggak nanya nih, bilang misalnya Arbi, ini saya udah habis masa waktunya, gimana? Boleh nggak saya nyewa lagi, atau saya balikin aja nih, saya udah mau pindah tempat lain. Ngomong, jangan diem aja. Mentang-mentang kalau ditanya diem aja, pakai aja, itu gosop itu. Ya, selama dia pakai dosa haram itu, udah habis masanya. Karena ahli waris kan berhak dapat manfaat, imma dia jual, imma dia sewain lagi, kan ada manfaatnya, gitu ya. Tapi yang kedua, yang tidak batal juga sewa menyewa, ghasbul ainil mustajarah. Ghasab, ya, ghasab itu digosopnya benda yang disewakan. Digosop. Ana nyewa mobil sama Taufan, ya. Ana parkir bener di rumah ana. Bukannya asal-asalan, pinggir jalan misal teledor, ana tanggung jawab ntar ya kalau teledor. Ini enggak, udah di rumah, dikunci, ya. Pagernya, tahu-tahu pagi-pagi nggak ada, digosop orang. Ya, gosop itu menggunakan barang orang lain tanpa ridhonya, tanpa diketahui ridhonya, dan ada niat mengembalikan. Kalau sarikoh nyolong nggak ada niat balikin. Ya, ini misalnya, ya, yang gosop itu misalnya, ya, Tovan punya anaknya punya kunci serep, diambil aja. Wah, gua nih, pakai aja. Padahal disewain sama saya. Begitu nanya siapa yang punya kuncinya, Pak Sopo ya, nggak ada ini. Tanya, anaknya Sarip, Rip, lu pakai mobil gua lu, kan lu pakai kunci serep. Iya Pak, saya pakai. Dasar lu sewa tuh. Saya pakai jalan-jalan. Berarti digosop nih. Ya, digosop sama anaknya sendiri. Digosop sama siapa? Oke, digosop aja. Ya. Atau ta'yibuha, atau menjadi aib benda tersebut, cacat misalnya. Ya. Kayak tadi tuh mogok segala macam, ya, cacat, rusak lah, apalah. Ya, ini gimana? Nggak batal. Ijarahnya sewa menyewanya nggak batal. Walakin akan tetapi, walaupun nggak batal nih, arti nggak batal berarti gini, nggak boleh yang menyewa itu yang menyewa minta balikin duit secara paksa, ya. Yang menyewakan itu, yang pemilik benda, nggak boleh menahan duitnya, ya. Tapi katanya walakin akan tapi yasbutul khiyar. Ya, menjadi ketetapan apa al-khiyar, bisa memilih lil mustajir bagi orang yang menyewa. Nah, walaupun nggak batal akadnya, tapi yang menyewa, saya nyewa mobil sama Tovan, saya punya hak khiyar. Khiyar itu memilih lanjutin sewa menyewa atau enggak. Ya, kalau dia mau fa in syaa, kalau dia mau, ini saya yang nyewa nih, fasakho, maka dia boleh membatalkan akad. Ya, Van, mobilnya mau pakai gimana? Begosop anak ente nih. Aduh, anak mau ngambil juga nggak bisa, Ustaz. Anak-anak udah di Jawa, gimana? Dan Tovan, Anda batalin aja, Van. Anda boleh milih tuh, ya. Dan Tovan nggak boleh bersikeras, nggak bisa batal, ya. Harus lanjut, ya. Terus gimana? Entar tuh mobil balikin, nggak bisa gitu. Itu hak Ana sebagai penyewa. Karena bendanya ente nggak bisa serahkan ke Ana, Van, digosop, maka, ya, Ana punya hak untuk memilih lanjut atau nggak lanjut, ya. Kalau milih batal. Wa in syaa, kalau dia mau sabar, maka dia boleh sabar hatta yaruddaha, sampai orang yang sampai mengembalikan benda tersebut. Siapa? Al-ghasibu, orang yang mengghasab. Kata Tovan, udah anak udah bilang anak-anak ini, dasar kagak bilang main ambil aja, udah tahu di garasi orang main ambil aja, ya. Tapi anak-anak bilang dia 3 hari balik dah. Gimana, Fit? Mau nggak nunggu? Kalau Anda bilang, kelamaan dah, nah pakai sekarang, boleh Anda batalin. Tapi kalau Anda mau sabar 3 hari, ya udah nggak apa-apa dah. Ntar tunggu 3 hari, ntar pakai. Itu boleh. Tapi Tovan nggak bisa menentukan, ya. Enggak, harus lanjut. Nggak bisa, harus lanjut. Atau enggak, harus batal. Orang gua mau sabar, ya, terserah. Paham kira-kira? Jadi keputusan itu ada di mustajir, orang yang menyewa. Kemudian kama qala sahibu Safatul Zubat, sebagaimana berkata pengarang sahabat Safatul Zubat, tabtulu istatlafa ainun mujarah la aqidun lakin bi ghasbin khayyarah. Tabtulu bisa jadi batal apa ijarah, sewa menyewa, idza tatlaf, apabila rusak apa ainun mujarah, benda yang disewakan, la aqidun, ya, tapi, ya, la aqidun, tapi tidak tidak batal siapa aqidun, orang yang menyewa, lakin bi ghasbin khayyarah, akan tapi kalau dengan sebab ghasab khayyarah enggak batal, tapi dia boleh memilih. Kalau bendanya rusak itu batal. Kayak masalah pertama tuh, mobilnya rusak, batal itu, ya.
la aqidun lakin bi ghasbin khayyara. Tapi kalau akad udah bener tapi bendanya digosok, itu enggak batal. La, enggak batal. Ya, tapi bi ghasbin khayyara, tapi dia boleh memilih. Milih batalin boleh, milih lanjut juga boleh. Paham kira-kira? Paham ya? Yang ketiga yang enggak batal juga inqita'u ma'i ardin, terputusnya air tanah ustujirat, yang mana tanah tersebut disewa li zira'atin, untuk bercocok tanam. Saya nyewa tanah sama Ardi, sama Dadi, di tanah ente anak sewa ya, mau ngapain? Mau nanam sawah, mau nanam padi, nanam singkong ya. Ini kan di ada irigasinya lancar kan? Lancar Ustaz ya. Atau sumur ada air? Ada ya. Buat nyiram ya ada. Tiba-tiba di tengah-tengah masa sewa akhirnya kering, atau irigasinya kering, macet atau gimana gitu. Apa gak batal itu ijarah? Enggak batal. Ya. Kenapa? Katanya gak batal liimkani zar'iha bi ghairil ma'al munqati' bal tathbutul khiyar lil muqtari. Katanya karena masih memungkinkan ya, karena masih ada jenis tanaman yang memungkinkan tidak membutuhkan air atau bisa dapat air dari tempat lain. Waduh, ini gimana nih? Ntar bisa ambil sono kan, berarti ada pilihan. Ya, nggak batal itu ijarahnya, tapi katanya bal yathbutul khiyar, sama masalah ini. Tapi sang penyewa tanah boleh milih. Aduh Pak, saya kalau gini nih bisa mati tanah saya, udah saya gak jadi aja dah, saya pindah lahan aja, boleh milih. Tapi kalau dia mau kata yang menyewa, jangan batalin dah, tenang, ntar saya cari sumber lain, kata pakai selang. Ya, silakan kalau dia mau. Ya, jadi haknya itu ada pada penyewa. Yang ketiga, bai'ul ain al muajjarah, membeli benda yang disewakan. Sawaun, baik ba'aha, dia bukan membeli, menjual benda yang disewakan. Sawaun ba'aha, baik dia menjual benda tersebut lil mustajir, kepada orang yang menyewa, au ghairihi, atau selain orang yang menyewa. Saya nyewain mobil saya ke Askur ya. Kur, ente mau nyewa mobilan? Iya Ustaz, mau nyewa mobil Ustaz, gope sehari? Ya oke. Ya, pakailah sama Askur. Berapa lama? Sebulan. Ya. Lalu dalam masa sebulan, baru setengah bulan, Askur bilang gini, Ustaz, anak nawarin ke Askur, Kur, anak kayak butuh duit nih, ente beli deh mobil anak. Ya, ente beli mobil anak. Ya udah, anak tawarin ke dia, Askur mau lagi. Berapa saat mau beli? Ya, sekian. Nah, itu boleh nggak? Batal ke ijarah? Nggak batal. Ya, pemiliknya Askur, dia juga saat itu masih dalam masa menyewa. Ya, cuma ntar jadi permasalahan yang begini, saat kan udah punya saya, berarti ntar saya bisa nggak minta motong beli harga mobil tadi dari sisa hari yang belum dini? Nah, itu silahkan, ini udah negosiasi, harusnya bisa. Ya, kan udah punya ente sekarang, ya udah nggak disewa, berarti udah itu udah beli. Nah, atau misalnya dia jualnya ke orang lain, Askur yang nyewa, tiba-tiba Anda bilang sama Cingipul, mobil Anda tuh yang disewain Askur, beli dah, Anda butuh lagi BU nih, butuh duit, ngapain Ustaz? Ya, mau bener-bener rumah, atau anak mau sekolah, mau kuliah, ya udah, ya. Akhirnya gimana? Akhirnya Cing Zainul yang beli mobil Anda, tapi tidak membatalkan sewanya si Askur tadi, ya, tetap berjalan. Ya, saya pakai kapan ya? Setelah dia selesai. Kalau Cing Zainul mau, ya nggak apa-apa. Ya, kalau Cing Zainul bilang, ya saya kalau gitu ya rugi dong, udah saya beli, saya nggak bisa pakai. Ya, ntar tinggal Bang Zaid Cing Inul yang bilang, Cing Saipul yang bilang begini sama saya, ya udah Ustaz, itu kan masih setengah bulan tuh, sisa setengah bulannya buat saya duitnya, boleh nggak gitu? Boleh kalau saya mau, nggak apa-apa. Ya, apa? Jual butuh, buntut, apa jual buntut? Jual buntut gimana? Duitnya buat yang beli, iya gitu. Nah, itu diperbolehkan walaupun bendanya masih disewain, boleh. Atau potong harga misalnya harga mobil 100 juta, itu setengah tahun berapa tuh? 10 juta, ya udah ya, 10 jutanya potong 1 boleh gitu ya. Intinya jual belinya tetap sah dan tidak membatalkan ijarahnya. Jadi Askur tetap boleh pakai itu mobil, bukan berarti dengan dibeli, wah Bang Cingipul tiba-tiba mobil balikin. Kok balikin? Oh, punya saya sekarang. Nggak bisa, nggak membatalkan. Paham kira-kira? Karena kalau begitu ntar khawatir Askur dirugikan kan. Dan syariat itu menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, sama-sama win to win, sama-sama untungnya.
Enggak, ini lagi posisi masih disewain. Kalau masa menyewa udah habis, nyewanya udah habis baru barang itu buat yang diambil ya gitu. Jadi nggak bisa pembeli itu nuntut supaya dibalikin sekarang, nggak bisa, karena dia masih dalam masa sewa. Gitu, paham ya? Baik, yang kelima ziyadatul ujrah. Ini ana ragu nih. Ziyadatul ujrah walau kanat liwaqfin. Sebentar. Lijaryaniha bil ghibtah fi waqtiha. Tambahnya upah walau kanat, walaupun benda tersebut untuk wakaf. Coba ntar anda lihat dulu ya gimana nih. Takut salah jelasin ini. Ya, lewatin dulu yang nomor 5 tuh. Baik, sekarang masalah baru. Dhamanul ain, menjamin atau jaminan benda al-mustajarah yang disewakan. Kalau kita nyewa barang lalu rusak, apakah kita wajib ganti? Itu maksudnya menjamin itu mengganti. Apakah wajib ganti? Nyewa barang yang kita sewa terus rusak. Dikatakan di sini yadul mustajir, tangannya orang yang nyewa itu yadu amanatin, tangan amanah. Ente kalau nyewain benda kepada orang lain, nyewain rumah, nyewain mobil, berarti ente percaya sama tuh orang. Kalau ente nggak percaya, ente nggak bakal nyewain. Ya, Yani mau menyewa mobil saya, aduh Yani lagi. Saya mikir-mikir, ngapa Ustaz? Yani kan menyewa tuh mobil dari siapa duit? Enggak, dia, karena sering banget liatin nyerodok mulu, penyok mobil lah, mau nyetir belum pinter. Berarti anda nggak percaya. Kalau anda nggak percaya, anda nggak bakal nyewain sama dia. Tapi begitu anda nyewain ke orang, berarti anda percaya nih orang baik, nih orang bisa dipercaya. Rumah anda bakal dirawat, mobil anda bakal aman. Itu namanya yadu amanah, tangan yang dipercaya. Orang yang menyewa itu tangannya tangan orang yang dipercaya, berarti emang anda percaya sama ente menyewain barang anda. Fala yadmanu, maka dia tidak wajib mengganti. Idza talifatil ain, apabila rusak al ainu, benda al muajjarah yang disewakan, nggak wajib ganti. Anda nyewa rumah, tiba-tiba tuh rumah rusak, apakah wajib ganti? Enggak, wajib ganti. Illa, kecuali idza kana muta'addiyan, kalau rusaknya disengaja. Ya, nyewa rumah sama Soleh, rumahnya yang penting ada seorang sewa. Iya Ustaz, berapa? 20 juta setahun. Nih, bayar ya. Oh, Soleh nih ya, rumahnya kayak nggak pas nih, ada bolong-bolong itu. Bikin tahu-tahu ambruk, bro. Ustaz, ana telepon lagi. Ini rumah ambruk, Kok bisa ambruk Ustaz? Kayak orang biasa-biasa aja. Enggak, ana lagi getok-getok mau bikin jendela hancur. Ya ente ganti. Jangan Soleh ganti. Ente yang sengaja. Kecuali anda diem aja tiba-tiba ambruk, itu kan Soleh ganti. Ya, paham kira-kira? Ya. Kayak misalnya kan kita nyewa rumah ntar rusak karena pemakaian misalnya. Ya, kerannya rusak. Mungkin kita motornya terlalu kencang, ente ganti itu. Karena sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, enggak Ustaz, enggak Pak, saya makainya normal kok, biasa-biasa aja. Kan ini udah berapa pemakaian gitu. Itu pemilik rumah yang ganti. Ya, pokoknya kalau rusaknya karena tidak disengaja, pemakaian normal, ya namanya pakai kan biasa, kecuali kita ya ceroboh. Itu kalau nggak ngerusak ya nggak wajib ganti. Pemilik benda yang wajib ganti, yang wajib benerin. Kira-kira, nah kayak rumah lah kita kira-kira gimana itu? Ya lampu putus, siapa yang wajib ganti? Yang make, kita yang make, dia kan tiap hari cetak. Dia kan udah waktu nyiapin udah nyala. Begitu kita pakai cetak 2 bulan 3 bulan putus, ganti lampu dong. Ya iyalah segitu dulu, ganti lampu lu bayar, lu beli kan udah nyiapin dulu. Ya kecuali misalnya baru pakai sejam 2 jam udah putus Pak, baru masuk Pak udah putus aja, gantiin itu. Ya cuma kalau kita yang pakai udah kita ganti. Paham kira-kira? Ya gitu. Mobil, nyewa mobil tiba-tiba mogok, nggak diapa-apain, pakai biasa mogok, ente betulin. Ya yang punya mobil, kecuali ente pakai mobil nabrak juga, ngapa ngantuk ya ganti ente. Ya bukan punya mobil ente, kan ente yang nabrakin, yang ente berarti sengaja. Ya saya ngantuk nggak sengaja, dianggap sengaja karena teledor. Kalau ngantuk jangan nyetir, istirahat dulu, minggir, ini maksain, nabrak akhirnya, ganti. Ya. Dan huwa musaddiqun, dia dipercaya, dibenarkan fi da'wat talaf, dalam sangkaan, dalam tuduhan atau dakwah ya at-talaf rusak, annaha talifat biduni ta'addid, bahwasannya benda tersebut rusak tanpa disengaja. Jadi gini, siapa yang dipercaya? Omongannya dipercaya nggak? Kalau misalnya anda nyewa tadi rumah sama Soleh, ya tiba-tiba itu rumah rusak, ya terus anda bilang ini rumah rusak, ya kata Soleh ngapa rusak? Nggak tahu. Anda lagi nyender biasa, tiba-tiba jatuh tuh genteng, roboh tuh tembok,
ya. Oh yang bener pasti ada getok fit misalnya, soalnya sama nggak percaya, masa disedirin hancur tuh ke tembok, bener leh, masa anak bohong, enggak mungkin, nggak percaya, naik ke hakim, siapa yang dimenangin? Yang dimenangin yang penyewa tadi, ya penyewa, bener Pak Hakim, sumpah saya, kenapa dia yang dimenangkan dia? Karena soalnya ketika nyewain ke anak, percaya bahwasannya anak nggak bakal nguruskan rumahnya. Gitu ya, walaupun seandainya anak bohong, ya itu urusan anak sama Allah. Tapi dari segi hukum syariat yang dibenarkan sang penyewa tadi. Kalau ini keran rusak, pasti makainya salah-salah nih. Kagak, bener demi Allah, biasa aja, makai pelan-pelan. Oh enggak, gua percaya. Yang dibenarkan yang penyewa. Paham kira-kira ya? Jadi ntar kita kalau menyewakan barang, harus tahu posisi. Ini rusak nih, kira-kira sengaja apa enggak nih? Ya, itu. Ya kalau misalnya emang serba salah sih, emang yang nyewain ya. Ya kalau nggak ada bukti kan, kecuali kita punya bukti misalnya, mobil kok penyok leh. Iya Ustaz, saya lagi parkir biasa, dia tuh motor datang jugler. Yang bener, iya, parkir dia coba. Tiba-tiba ada CCTV di warung. Coba lihat CCTV dari depan. Oh enggak, ente yang nabrak lah, itu bohong berarti ente nggak dipercaya. Ya, tapi kalau misalnya ada saksi apa lagi, iya bener kita lagi diam aja. Ya, lagi nunggu bakso tuh, lagi dimasak. Ya tiba-tiba motor ngebut juga nabrak, ya dipercaya dia. Paham kira-kira ya? Dari awal ya, iya apa aja tuh ya. Apa yang kotor? Tembok. Ya. Ya kalau nyewa rumah kotor ya, awalnya bersih waktu kita masuk, begitu kita keluar kotor semua. Ya sebenarnya ya nggak tahu dia, nanti coba deh kita lihat. Sebenarnya kalau kita nyewa sesuatu baliknya pun sama, harusnya begitu. Artinya kalau kita masuknya bersih, keluarin bersih, harusnya gitu. Jadi minimal kalau kita emang nggak sempet, ya ini saya siapin cat untuk ngecat, atau saya cat dulu sebelum keluar. Ada begitu, saya waktu nanya rumah tuh di Cinere, yang nyariin itu bilang ini bersih Bu, baru dicat. Ya udah sebenarnya baru rumah, enggak baru, dipakai orang di 3 tahun, cuma sebelum keluar dia ngecat lagi biar bersih, karena anaknya suka coret-coret gitu. Itu yang bagus begitu ya, jangan sampai kita pakai barang orang belum jelek, lah hitam semua, kotor semua ya. Yang kontrak ngaji padahal orang Pertamina katanya yang kontrak ya. Apa? Kalau disewa menyewa biasanya ada klausul pihak penyewa harus mengembalikan kepada keadaan semula. Dan biasanya ditarik namanya uang deposit. Iya benar-benar. Anak waktu nanya-nanya di Bintaro tuh, ada depositnya Pak 2 juta. Buat apa ini? Betul kan? Pertama untuk listrik. Betul. Terus? Oh iya. Jadi kata dia bilang gitu. Ya nanti kalau dia tahu-tahu keluar, belum bayar listrik, belum bayar air, ambil dari situ. Jadi ya pemilik rumah nggak rugi. Iya benar. Itu benar tuh caranya gitu. Ya. Biasanya begitu. Ada janjian dari awal. Kalau nggak gitu kan orang nggak semuanya amanah kan? Ya, tahu-tahu main kabur-kabur aja. Apa? Yang abonemen ya. Kalau sekarang udah model udah token sekarang. Ya aman deh, dia mau pergi mau enggak. Ya udah jelas listrik. Ya. Baik. Jelas nih ya sampai sini ya. Kemudian kama qala sahibu Safati Zubat wa yatmanul ajru bil udwani wa yaduhu fi ayadu timani, wa yatmanu, dan wajib menjamin atau mengganti al ajir ya, orang yang menyewa bil udwani dengan kerusakan yang disengaja. Wa yaduhu, dan tangannya orang menyewa itu fiha dalam masalah ijarah, yadu timani itu tangan amanah. Ya, jadi sebenarnya kalau dia nggak sengaja atau memang rusak sendiri ya, berarti dia dipercaya, artinya nggak wajib ganti gitu ya. Cuma kalau dia ceroboh, ngerusakin, bahkan sengaja ngerusakin gitu, atau kecerobohan dia, berarti wajib ganti ya. Wah saya nggak sengaja Pak, ini jendela pecah, kenapa? Iya anak saya lagi main bola dalam rumah, main bola golf lagi perang, ya ganti Bapak. Ya kan saya nggak sengaja, itu namanya ceroboh Pak ya. Kan anak saya ya, anak Bapak ya Bapak yang ganti ya, tetap ganti kalau gitu, ceroboh namanya, paham ya. Tapi kalau nggak ada kecerobohan sama sekali nggak wajib ganti. Al-hukmu idza da'al mustajir ar-rad. Hukum apabila mendakwa, dakwa ini menyatakan siapa al-mustajir, orang yang menyewa, ar-rad sudah mengembalikan benda. Anda nyewa sepeda sama Soleh ya. Terus tiba-tiba Soleh nanya sama Nafid,
Motor mana, kan udah seminggu nih, udah habis masnya. Udah gue balikin lah. Kapan? Lu kapan balikinnya? Gue ke rumah lu, gue taruh di, gue takut gak ada orang, gue taruh aja situ. Ya, gimana begitu tuh? Ya, ini dipercaya apa enggak? La yusaddaq, enggak dipercaya. Illa bibayinatin, kecuali dengan bukti. Ya, lu balikin sama siapa? Sama istri. Istri nerima kuncinya, mana? Ini foto-fotonya nih tuh, nih. Ada videonya nih, ada nyerahin. Tahu-tahu tanya bini, gimana? Tri, mana motor? Saya gak ada bang. Habis nggak pulang-pulang abang, nggak ada duit. Saya gak ada aja. Apa tebus status itu buat belanja? Oh berarti dia. Karena itu ada bukti, saya bisa menunjukkan saya udah ngembaliin. Cuma kalau sekedar dakwah saja, ya mengklaim saja bahwa saya udah ngembalikin, mana bukti, nggak ada. Makanya yang dibenarkan yang punya barang. Ente ganti. Anda nggak mau tahu, balikin atau ganti. Gitu, ya. Dan gantinya seharga. Kalau seandainya, wah hilang tahu-taunya. Dia bilang udah balikin, padahal hilang, bilang udah balikin, maka dia wajib ganti ya dengan seharga benda tersebut. Nggak boleh minta lebih. Nyewanya motor Vario, ganti lah. Nanti balikin juga, ternyata hilang. Iya maaf gue bohong. Ya ganti. Gue minta ganti NMAX ya, nggak bisa NMAX ya, Vario juga. Ya, tapi Vario baru ya, itu kan 2015 Tad. Ya, enggak, gue punya 2021, nggak bisa 2015. Yang selevel sama itu. Gantinya paham ya? Jadi nggak ada, apa? Bekas lagi belinya berarti kan? Iya bekas lagi, karena itu kan motor lama, nggak boleh minta baru. Ya kalau mau minta baru, ya ntar kurangnya tambahin ya. Motor racing kan berapa? 15 juta, 10 juta, yang baru 20 juta, ya udah tambahin tuh. Nggak harus kita nyariin yang baru, pokoknya harus sama-sama itu. Paham kira-kira? Ya. Ayo. Apa? Boleh nanti badal dengan itu ya, dengan duit boleh. Kesepakatan. Kalau tapi kalau yang punya rumah, punya benda, maunya benda ya benda harus. Enggak, saya nggak mau duit, harus motor. Ya. Oh gitu sih. Gue nyari motor takut salah, ribet, nggak tahu beli di mana. Misalkan bisa juga. Motor ganti motor. Itu ya kalau dia kalau mau ganti silahkan. Ya. Baik, kemudian ini lagi dah biar nanggung, biar selesai. Qaidatun kullu aminin, setiap orang yang dipercaya idda'arrat, yang mengatakan dia sudah mengembalikan ila mani tamanahu, kepada orang yang memberikan kepercayaan, suddiqa biyami, dibenarkan dengan sumpahnya. Jadi kalau orang yang tangannya tangan amanah, itu kaidahnya gitu. Ente dipercaya, anda nyewa sama Bang Komar, berarti Bang Komar percaya sama saya. Berarti kalau saya bilang mengatakan saya sudah mengembalikan, maka saya dibenarkan tapi dengan sumpah, harus sumpah. Ya, illa kecuali al-mustajir, kecuali penyewa barang. Ya kan yat amanah banyak. Di antaranya mustajir, masalah sewa menyewa. Kalau sewa menyewa walaupun tangan dan tangan amanah itu harus tidak dibenarkan kecuali dengan bukti, nggak cukup dengan sumpah. Kalau di bab lain selain mustajir wal murtahin, dan orang yang menggadai. Ya, orang yang menggadai. Orang yang menerima gadai. Kan orang kalau gadai itu kadang bendanya ya. Mau kemarin utang sama saya, jaminan apa? Ya, emas, ya udah, emas saya pegang nih, ya emas saya pegang. Terus tiba-tiba Bang Komar balikin duit, bayar utang, tahu-tahu emasnya mana Ustaz? Terus saya balikin. Ini kan tangan saya tangan amanah sebenarnya. Ente percaya nyerahin emas ke ana. Tapi dalam hal ini kalau dibilang sudah mengembalikan, tidak dibenarkan, tidak dipercaya, kecuali harus ada bukti. Tidak cukup dengan sumpah. Dalam dua bab ijarah, bab gadai. Tapi bab yang lain itu dibenarkan cukup dengan sumpah saja. Misalnya minjem sepeda, ya minjem sepeda berarti ketika anda minjemin sepeda, ya saya lupa, Fauzan, oh nama bang Ana nih, ya kalau anda minjemin sepeda ke Fauzan, ya saya berarti kan mempercayai dia, ya mempercayai dia. Nah kalau saya percaya sama dia, begitu dia mengatakan udah saya balikin, ini kan bukan bab ijarah, bukan bab rohan, dia bilang demi Allah saya udah ngembaliin Ustaz. Ya, maka dipercaya dia. Ya, karena babnya beda. Kalau ijarah khusus, ijarah dan rohan. Ya. Maka dikatakan fala yusaddiqani, maka dua orang ini mustajir, orang yang nyewa dan orang yang menerima gadai, tidak dipercaya illa bibainatin, kecuali apabila mendatangkan bukti-bukti. Li'annahuma, karena kedua orang ini akhadha, mereka berdua mengambil al-mala, harta, li gharadi anfusihima, untuk tujuan diri mereka berdua. Emang manfaatnya buat dia. Ya, makanya kalau orang begini dikhawatirkan ada niat untuk mengambil benda tersebut, gitu ya. Maka harus dengan bukti, nggak cukup dengan sumpah. Dan sekarang orang sudah banyak yang sumpah palsu, banyak ya, hati-hati, berani sumpah palsu.
Itu termasuk dosa besar tuh ya. Terakhir al-ijaratul fasidah, ijarah yang rusak, yang yang tidak sah. Tastaqirru ujratul misli, menjadi ketetapan apa? Ujratul misli, upah yang sepadan, ongkos yang sepadan fil ijaratil fasidah, dalam ijarah yang rusak. Bima yastaqiru, dengan sesuatu, yastaqiru yang menjadi tetap, bihi dengan mata, dengan sesuatu di al musamma, apa yang disebut dalam akad fil ijarah sahihah, dalam ijarah yang sahihah, yang benar. Gini maksudnya ya, lakin la tajibul ujrah fil ijarah fasidah illa bil intifa'. Nah, kalau ijarahnya nggak memenuhi syarat, ijarahnya nggak memenuhi syarat, misalnya akadnya nggak benar ya, atau manfaatnya tidak memenuhi syarat, ini gimana Ustadz? Ijarah dalam segi fikihnya nggak sah ya. Apakah dia tetap bayar ya? Misalnya kemarin saya sewakan kepada kamu salah satu dari 2 mobil saya ini, salah satu yang mana? Ya terserah yang mana juga nggak sah tuh, tapi tetap aja dia tetap akad. Ya udah saya ambil yang Serena, padahal ada Innova, saya ambil Serena, padahal akadnya udah nggak sah tuh ya. Saya sewakan kepada kamu salah satu mobil saya ini, itu nggak sah tuh, batal tuh, tapi tetap jalan gitu. Oke dah, saya ambil yang Innova. Berarti kan harusnya nggak sah tuh. Kalau nggak sah begini, apakah dia tetap bayar? Tastaqirru ujratul misil, tetap bayar, tapi bayar apa? Ujratul misil, bayaran yang sepadan ya. Bima yastaqiru bihil musamma fil ijarati sahihah, dengan bayaran yang disebutkan dalam akad yang benar. Tapi katanya la tajibul ujrah fil ijarah al fasidah illa bil intifa', tapi tidak wajib membayar ujrah, bayar sewa tadi, dalam ijarah yang rusak, kecuali sudah dimanfaatkan benda tersebut. Gini ya, misalnya anda nyewa ijarahnya sah, anda nyewain mobil anda sama Bang Komar seminggu, sah nih, udah akadnya memenuhi syarat, maka tuh duit berapa seminggu? 7 juta, maka 7 juta itu dengan akad udah jadi milik anda. Bang Komar mau pakai enggak bodo amat, pokoknya seminggu punya anda udah. Paham ya? Bang Komar nggak bisa nuntut, kan saya nggak pakai, ya, salah sendiri, udah saya kasih kunci, nggak dipakai ya. Di rumah doang Ustaz, parkir doang, iya nggak masalah, yang penting udah bayar. Nah, tapi kalau ijarahnya fasidah, bayar nggak Ustaz? Bayar. Berapa yang dibayar? Ujratul misil, ujrah yang sepadan. Oh, kalau Serena gope sehari, Alphard sejuta sehari, nah, itu namanya ujratul misil, sesuai bayaran yang sepadan. Tapi tidak wajib nyerahin ujrah itu kalau belum dimanfaatin benda tersebut. Beda sama yang tadi, ente pakai nggak pakai tetap duit yana. Kalau ini enggak, pengawaran nuntut nih, gimana nih mobil? Belum saya pakai, masih diparkir garasi ente, kan ada kasih kunci, ya belum sempat ngambil. Anda minta tetap dapat ya? Nggak dapat. Kenapa? Karena dia belum pakai apa-apa. Tapi kalau dia belum pakai, walaupun ijarahnya rusak, tetap wajib bayar. Bayar berapa? Ujratul misil. Jelas kira-kira? Paham ya? Baik. Kemudian al-hukmu idza ajarul ardu bi tu'amin ma'lum. Ini sampai sini, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan kita bahas. Ada pertanyaan sesuai tema atau luar tema? Ya, silakan. Uangnya? Ya, kayak tukang parkir, ya itu gimana Ustaz hukum uangnya? Ya itu sebenarnya gini, kalau orang yang memberi itu, karena rata-rata memberi ya sudah maklum ya. Kalau dia minta dikasih duit tanpa memaksa, ya parkirin aja gitu. Terus nggak dikasih ya nggak apa-apa. Kan ada yang model gitu, nggak dikasih nggak apa-apa. Tapi kan ada yang model maksa. Mana Pak parkirnya? Mana? Ya. Atau ya pas muter, kalau parkir mungkin bayar lahan parkir. Ya cuma kalau muter kan bayar apa? Muter doang, ya. Udah maksa-maksa. Ya kalau maksa-maksa nggak berkah tuh. Nggak halal karena dia nggak ada hak minta uang sama yang dibantu muter mobil tadi. Cuma kalau seandainya dikasih aja, sama kayak kita hadiah, hibah atau sedekah, nggak apa-apa, halal itu. Ya. Kita yang ngasih niatnya apa? Kita niatin aja, terserah. Ente mau niatin ngasih hadiah, ngasih sedekah, orang susah kali ini sampai markir, ngasih sedekah boleh. Ya, jadi biar sama-sama ente dapat pahala, dia pun berkah, gitu ya. Tapi bukan dalam hal yang nggak boleh ya, kayak misalnya masalah suap penyuap, roswah, itu kan haram tuh. Ya, kayak misalnya polisi itu ya Allah ya. Dulu anak pernah, mungkin anak salah juga kali ya. Posisi anak itu jalur kanan. Katanya jalur kanan itu harusnya belok kanan. Ada lurus, berhentiin lah mobil anak. Ya, padahal menurut anak kan jalurnya sama lah, lurus, bisa pilih begini. Cuma nggak tahu lah, pokoknya tahu kena. Ya, Bapak salah di mana Pak? Bilang,
itu bapak tadi ngambil belok kanan tuh buat belok kanan pak, nggak boleh lurus. Itu kan sama pak arahnya, iya itu harus belok kanan ya bahasa dia gitu. Jadi gimana pak? Ya bapak ini kami tilang. Oh gitu ya. Atau bapak bisa milih kata dia gitu ya, mau tilang di pengadilan atau diselesaikan di sini. Oh bisa di sini gitu ya, berapa gitu kan. Ya apa namanya, dibilang seikhlasnya bapak, bahasa seikhlasnya ya, ikhlas jadi kasih 30.000 gitu kan, ada duit 30.000 nih pak saya kasih bapak nih ya, ini berarti saya nggak usah mengadil lagi, ya nggak usah gitu kan. Oh iya, tapi bapak ikhlas kan bahasa dia gitu. Nanya gitu, tapi bapak ikhlas kan? Ya ikhlas pak, masa nggak ikhlas? Enggak, kalau bapak ikhlas saya enak makannya gitu. Bahasa dia gitu. Kalau memang mau niat begitu ya lepasin aja, nggak usah jalan apa gitu. Ini kagak, dia minta duit, habis itu nanya ikhlas kan pak? Ya ikhlas pak, ikhlas ya, daripada saya ke pengadilan. Iya makanya kalau ikhlas saya enak ambilnya. Itu bahasa polisi gitu. Insyaallah polisi dia kesian kadang yang begitu-gitu tuh. Dulu pernah ke puncak juga, ke puncak jam 12 malam sama adik anak bertiga, Ami Inu. Bapak lagi pergi haji, jalan-jalan puncak deh, ayo. Udah gitu, anak punya SIM, cuma lupa tuh mobil habis dibetulin di bengkel, STNK ditaruh rumah, lupa masukin lagi, biasanya kan taruh di laci. Begitu razia, pas razia terakhir mobil anda razia. Wah, malam pak, mau kemana ini? Mau ke puncak? Ya, bisa lihat surat-surat? Oh ada, kita tenang aja. SIM ada, STNK mana nih? Cari-cari kagak ada. Waduh, lupa habis turunin ya. Bapak bisa minggir dulu, bos. Ya minggir. Nah, diarahin situ. Habis itu nggak ada razia, mobil terakhir tuh. Aduh sial banget ini udah sial. Itu polisi. Ya, ini pak kita bawa ke Cibinong. Aduh pak, jangan mau ke Cibinong pak. Bapak saya lagi haji, ribet urusannya. Ya. Oh bapaknya haji, lu pakai mobil? Ya namanya mobil bisa nyetir nggak apa sih pak, jalan-jalan. Ya nggak boleh sembarangan nih, harus harus lengkap. Iya saya tahu, biasa di sini pak naruhnya pak. Ya udah, gimana ini? Ya mau dibawa Cibinong? Jangan pak, nggak usah dah. Ya diurus di sini aja, bisa nggak? Bisa, kayak gitu. Dan saya bilang komandan, ya bilang dah pak. Balik lagi dia. Bapak kalau mau lepas ini mau nggak dibawa ke Cibinong, kata komandan 300.000. Wah nggak punya duit segitu pak saya pak. Ya nggak punya duit tuh apa sampai polisi tuh gini. Masa nggak ada 300.000? Kan mau jalan-jalan gitu bahasanya tuh. Bener pak, ini cuma jalan-jalan doang, paling belakang jagung bakar gitu. Emang ada berapa gitu. Anda lihat ya, udah siapin tuh dompet, ada kurang, ada turun-turunin duit gitu ya, udah umpetin. Ya, tuh pak, tinggal gocap. Ntar saya gimana? Makan di sono, bayar pakai apa? Adik-adiknya, adik saya nggak punya duit, saya yang paling tua. Coba lihat dompet adik-adiknya. Tuh nggak ada pak, dilihatin tuh, nggak ada pak, nggak ada. Coba di itu kali sela-sela itu jok di laci sampai gitu polisi tuh. Ya Allah dalam hati di polisi segitunya minta duit gitu kan. Ya kita buka-bukain pura-pura, nggak ada pak. Ya nggak ada naruh duit di sini. Aduh gimana ini, nggak ada lagi. Tahu ada mie nggak ada mie. Ada 20 nih, 70 pak. Gimana nih? Terus saya lapor kemana lagi dah. Tadi gitu. Ya udah dah 70 nggak apa dah katanya. Tapi nggak boleh ke atas ya, langsung pulang. Iya pulang. Udah, begitu dia bayar, dah pulang. Arah Jakarta putar balik, naik lagi ke atas, bawain polisi. Selalu banget kita udah dipalakin, ya kan? Nggak jadi ke puncak kata adek, mana dek, balik kemana? Oh, lanjut aja bang, udah kena palak, udah bayar, kagak ke puncak, naik lagi. Ada polisi sampai segitunya tuh. Ya jadi hati-hati dah makan duit-duit yang rasuah begitu ya. Ngeri kita ini, ngeri ya. Jangan sampai ngambil duit dari hasil begitu tuh. Terus kita makan, kita kasih makan istri anak, ya Allah, nggak berkah. Nah kalau tukang parkir, ya udah kita niatin aja sedekah sama dia ya. Just kira-kira ya. Ada lagi? Cukup? Ya, mau. Waktu itu ada tawaran dari Pak Ustaz. Jadi katanya daftar nasabah baru Bank Idopati atau Bank Neo Commerce. Dia sistemnya gimana? Jadi kita cuma undang, pakai kode referral, ntar kita dapat uang dari aplikasi itu. Jadi dia ada masalah, ada aplikasi baru. Ya. Bank lama sih. Bank lama. Cuman sekarang jadi ganti nama ke Bank Neo Commerce. Ya. Terus ente disuruh download aplikasi. Iya, masih disuruh nih kalau mau nambah uang nih dari sini gitu kan, ngundang orang ntar pakai kode referral lu ntar lu dapat uang gitu. Oh, jadi
setiap orang yang download pakai kode ente Iya, dalam artian ini sih Maulana yang ini sendiri. Jadi dia cuman bilang doang. Ya kan, cuman verifikasi. Buka, udah selesai. Kita kayak MLM gitu Iya. Oh ya, MLM ya. Nah itu berarti fungsi ente di situ sebagai orang yang waktu ngedaftar doang. Iya, daftarin, dia dapat uang, Maulana juga dapat. Itu orang begitu daftar di aplikasi apa nyetor duit? Enggak ada. Jadi fungsinya ngapain? Dapat uang aja 20.000 di situ. Iya. Jadi setiap yang daftar dapat uang, dia yang daftar dapat uang juga gitu. Terus jadi bikin akar gitu. Oh iya, tapi masalahnya dapat duit karena apa? Karena download aja gitu. Iya, karena jadi nasabah baru. Walaupun dia nggak nyetor duit, nasabah baru. Habis itu udah selesai, nggak ada kita nggak main-main. Mungkin dia untuk nyari ini aja kali yang banyak yang downloadnya gitu ya. Nanti dapat duit gitu ya. Ya itu mah hadiah dari yang ibaratnya hadiah dari bank. Hadiah dari bank. Lu setiap daftar dapat 20.000. Kalau nyariin orang dapat 20.000. Itu hadiah, kita nggak bantu nyariin nasabah doang. Itu hadiah. Cuma ya, dari segi hadiah mah nggak masalah. Ya. Cuma masalahnya itu kan duit bank. Duit bank itu kan apalagi bank konvensional ya. Nah, itu berkutat sama riba. Nah, itu sebaiknya janganlah. Ya, jangan begitu dah. Karena ngeri apalagi makanya saya pun kalau saya punya rekening di bank konvensional, ada BCA Mandiri untuk memudahkan transaksi aja, karena rata-rata orang kalau transfer nggak ada BCA Ustaz, nggak ada Mandiri Ustaz gitu nyarinya itu. Walaupun ada bank syariah, cuma orang mungkin ya, nggak banyak yang ini kan. Ya udah kita mau nggak mau untuk mempermudah mereka, misalnya mau ngebantu dana maulid nggak ada BCA Ustaz gitu, ya udah bikin BCA, semua sekedar buat itu aja gitu ya. Jadi kalau menurut anda sih ya itu yang model begitu. Kalau MLM kan itu gini ya, kita kalau MLM kan beli produk ya, beli produk kita dapat hasil gitu kan ya. Atau misalnya juga modelnya gini, kita nyari nasabah tapi nasabah itu nyetor, nanam duit nanam saham, kita dapat juga. Itu MLM tuh, MLM ya. Kalau ini kan ente nggak modal apa-apa ya, sama cuma sebenarnya saya bilang lu cariin orang dah ya. Kalau dia daftar ke organisasi gua kasih itu upah doang, upah membantu doang. Ya boleh saja dari segi akad, boleh sebenarnya hibah atau hadiah. Akan tetapi yang jadi masalah lagi, walaupun dari segi akad sah, itu duitnya statusnya apa itu? Duit bank. Nah, duit bank berkutat sama riba, mendingan nggak usah dah. Ya, seandainya pun ente banyak yang daftar lewat ente, itu duit jangan jadi masukin perut. Ya, jangan jadi makan, jangan jadi minum. Ya beliin apa kayak beli pulsa kayak biar bisa nambah. Jadi kagak masuk jadi barang-barang yang nggak berkah jadinya. Kira-kira ya. Maka kita berusaha menghindari riba lah. Sekarang ini kan berkutat semua sama riba ya, berusaha menghindari riba, investasi yang ada riba. Pokoknya kalau bisa yang syariah arahkan ke syariah, walaupun mungkin nggak murni bebas dari riba karena duitnya nyampur juga, tapi minimal kita udah pakai cara yang dibenarkan oleh syariat itu. Yang nanggung ya biar mereka MUI dah tuh ngasih sertifikat halal gitu kan ya. Jadi gitu caranya. Kalau dari segi akad boleh itu hadiah, bukan MLM itu. MLM orang yang capek di bawah, kita yang enak terus ya, makanya di fatwa ulama tarim MLM itu haram, nggak boleh ya, akadnya nggak jelas. Yang dagang sono kaki kita ya ke 10, lu kita dapat untung dari mana? Nanti dapat untung yang capek dia, kita juga dikepas-kepas doang yang di atas, kaki yang capek itu nggak boleh. Paham kira-kira ya, cukup udah siap ya lagi ya. Baik, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, ada rukun i'tibari. Rukun fi'li, rukun qauli pertanyaannya ada berapa Ustaz? Rukun qauli yang pertama takbiratul ihram. Ya. Harus diucapkan. Kalau nggak diucapkan dan mengucapkan itu harus kedengaran kuping sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli lain lagi. Ya. Dan yang ketiga tasyahud akhir. Yang keempat sholawat atas Nabi Muhammad di tasyahud akhir. Rukun qauli itu. Kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Enggak baca pun enggak apa-apa. Karena bukan rukun qauli tapi sunnah, ya. Tapi kalau ditinggalin sujud sahwi gitu ya. Termasuk sunnah abad ya. Yang kelima salam. Salam yang mana? Salam yang pertama. Yang kedua enggak. Apa yang wajib dari salam? Assalamualaikum, itu yang wajib. Warahmatullah enggak wajib sunnah. Yang wajib assalamualaikum. Nolehnya enggak wajib, yang penting bacanya doang. Ini rukun qauli dalam sholat, nggak boleh ditinggalin dan harus dibaca bit talafuz, dilafazkan sampai kedengaran di telinga kita. Kalau di misalkan lagi sholat jamaah jadi mungkin terganggu ya jamaah yang lain. Iya. Itu gimana?
Nah, kalau ketika kita membaca rukun qauli, tadi pertanyaannya, kalau kita baca lagi jamaah kan jamaahnya terganggu, tetap wajib baca, cuma jangan sampai mengganggu. Nggak usah kenceng-kenceng, makmum kayak imam. Bismillahirrahmanirrahim. Orang samping-samping kiri kanan kan, ini orang ya sama-sama ya. Kalau mengganggu dengan bacaan malah jadi haram, ganggu orang sholat. Waswis lil ghair, mengganggu sholat orang lain, dosa. Walaupun dengan baca Al-Quran kita, ya. Kita jadi sama-sama makmum, mentang-mentang suara enak kenceng ya. Imam lagi baca surah, kita baca Fatihah enak kenceng. Yang mana imam mana makmum sih? Kedengaran dua-duanya nih. Jadi haram itu, mengganggu orang lain. Jelas? Hah? Jadi dasar jangan mengganggu ya. Iya, jadi tetap talafuz sekiranya kuping kita bisa dengar walaupun orangnya nggak dengar gitu. Itu yang kalau perempuan juga Sama, perempuan sama. Nggak ada bedanya laki dan perempuan. Harus kedengaran telinganya. Cukup? Cukup ya? Mau ada lagi? Apa? Itu nggak makan-makan ini. Terakhir dah. Lupa kan tuh tadi. Iya lupa. Gara-gara nggak makan-makan lupa. Ingat nggak? Oh ya. Oh ya, oke. Yang tadi masalah sholat juga tadi, misalnya di dekat musola ada yang imam nih. Ya, pas salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak salat jenazah. Baik. Itu gimana sih? Imam sholat 5 waktu, salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ustaz? Jadi gini, salam itu rukun qauli. Yang wajib cuma assalamu alaikum, itu yang wajib. Warahmatullah itu sunnah. Sunnah di mana? Di semua sholat. Mau sholat fardu ain, fardu kifayah, sholat sunnah, sunnahnya assalamualaikum warahmatullah. Itu warahmatullah. Wabarakatuh mu'tamad enggak sunnah. Tambahan wabarakatuh yang mu'tamad pendapat terkuat tidak sunnah. Ya, pendapat terkuat di semua sholat. Ya, pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan sunnah wabarakatuh di sholat jenazah. Ya. Jadi kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut sebagian ulama. Menurut sebagian yang lain, enggak, mau sholat jenazah ke, mau sholat apa ke, assalamualaikum warahmatullahi aja udah. Tapi ada pendapat mengatakan sunnah menambahkan wabarakatuh di sholat jenazah. Ada lagi kalau saya nggak salah pendapat ketiga, sunnah wabarakatuh di semua sholat. Tapi ini pendapat lemah. Jadi kalau imam kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma yang jadi masalah sunnah atau enggak, nambah wabarakatuh, mau tamat enggak, paham? Dengarnya nggak enak, ya. Dan juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tetap aja assalamualaikum warahmatullahi, ya tetap aja biasa. Tapi kalau pertanyaan sah apa enggak, sah sholatnya, nggak masalah. Paham kira-kira? Ayo, cukup ya. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan kita mudah-mudahan istiqomah terus dalam menghadiri majelis ilmu sampai akhir hayat, mati sebagai pencari ilmu, mati dalam kondisi mati syahid. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين
أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصعب والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته